61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিন আমার আল্লাহ ইমামে হোসেন আসার আগেই আমার মুস্তাফাকে ইত্তা করে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যা চাইবেন তা দেব। আপনাকে আমি আতাই মালিক বানিয়ে দিলাম। আমি হাকিকি মালিক, কুন ফায়াকুনের মালিক, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনো বন্টনই হবে না। ওয়াল্লাহু ইউতি ওয়া আনা কাসিম, আল্লাহ বন্টনকারী, আল্লাহ দাতা, আমি রাসূল হলাম বন্টনকারী। আল্লাহর কাছে হাত নাই, আল্লাহর কাছে পা নাই, আল্লাহর কাছে আকার নাই, আল্লাহ কেমন করে দেবে? ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আমি আল্লাহর সম্পদ তোর পাইতে মন চাইলে আমার মুস্তাফার দরবারে চলে যা। গুনাহ করতে করতে আসমানের চাইতে বড়, সাগরের পানির চাইতে বেশি গুনাহ তুই করে ফেললি। আমার আল্লাহ স্টেশন বাতলাই দিলেন, একবার আমার মুস্তাফার দরবারে চলে যা। আমার নবী যদি তোকে গোলাম বানিয়ে নেন, নবী যদি তোর জামিনদারে নিয়ে নেন, আমি আল্লাহ বলে দিলাম লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে আমরা বলতে বাধ্যতা কি, ये दरबार रे मोहम्मद है अपनों को क्या कहना। सुभान अल्लाह। ये दरबार रे मोहम्मद है अपनों को क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गए या नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैरों भी जा या नहीं करते। सारा दुनिया ये है दर बारा का मिलता है बेमांगी। ये है दर्द बारा का मिलता है बेमांगी। अरे नादा यहाँ दामन को पहला या नहीं करते। अरे नादा यहाँ दामन को पहला या नहीं करते। सारा दुनिया আহ্বান করার পিছনে কারণ হলো, আরে वो ना समझ कुर्बान हो जा उन्हीं के रोज़े पर। ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনে সেই শিক্ষাটা দিয়ে রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। আরে वो ना समझ कुर्बान हो जा उन्हीं के रोज़े पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पा या नहीं करते। जो यादे मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। सारा दुनिया इमाम आले मकामेर शिक्षा जुबान पर
शिकवे रंजालम लाया नहीं करते, ज़ुबां पर शिकवे रंजालम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है। चूड़ी के नीचे गला है लेकिन, चूड़ी के नीचे गला है लेकिन, किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है, चूड़ी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत जब सर पे तेग तूने, हुसैन सजदे में गिर के बूढ़े, अदूत जब सर पे तेग तूने, हुसैन सजदे में गिर के भूले, मदीना वालों गवाह रहना, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है, मदीना वालों गवाह रहना, नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है, चूड़ी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। पुकार अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाओ गए सकीना, पुकार अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाओ गए सकीना, कटे बाजू छिदा है सीना, कटे बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है, कटे बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म कोई जहां में हुआ नहीं है। हुसैन फरमा ए साथियों से, हुसैन फरमा ए साथियों से, अदा करो पुर जलाल सजदे। हुसैन फरमा
جلال سجدے تیگ خنجر تبر کا سایہ ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے تیگ خنجر تبر کا سایہ کہاں ہمارا خدا نہیں ہے چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے غریب امت کی بے کسی پر غریب امت کے بے بسی پر حسین کا دل جھکا ہے لیکن غریب امت کے بے کسی پر حسین کا سر جھکا ہے لیکن یزید جیسے شقی کے آگے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے یزید دنیا میں لاکھوں آئے یزید دنیا میں لاکھوں آئے اور شمار بن کے ظلم اٹھائے چراغ توحید پھر بھی صادق چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے উপস্থিত ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা আজিজিয়া মাহমুদিয়া হাকিমিয়া জামে মসজিদ পূর্ব কালুশাহনগর মধ্যম সলিমপুরের জমিনে ১৯২৯ সপ্তমতম বারের মতন আজিমুশান নুরানি ইমানি ইরফানি শাহাদাতে কারবালা মাহফিল আজকের মাহফিলের যিনি সদরে গরামি আজিজিয়া মাহমুদিয়া হাকিমিয়া জামে মসজিদের সুযোগ্য সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল সালাম একটু জোরে বলতে হবে এখানে আমি তকরির আনলাম কিনা জানি না যেখানে কোরআন সাক্ষ্য হয়ে যায় হীরার চাইতেও যদি কোনো দামি সম্পদ স্বর্ণের চাইতে কোনো দামি সম্পদ মণি মুক্তার চাইতে যদি কোনো দামি সম্পদ থাকে আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য ১৪৫০ বছর পরে আজিজিয়া মাহমুদিয়া হাকিমিয়া জামে মসজিদ নয় সলিমপুরের জমিন নয় কোটি 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 উম্মত আপনার নারী পুরুষ হতে থাকবে এমন ঘটনা আমি আল্লাহ ঘটাই দেব শুধু আপনি মুস্তাফার মনটা বিজয় করার জন্য বলা কেমন ঘটনা বলে যে আজকের যুগে আজিজিয়া মাহমুদিয়া হাকিমিয়া মসজিদের সবার অন্তরে জিজ্ঞাসা করলে যারা আহলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমিক যারা আহলে সুন্নাতুল জামাত ওরা বুকে হাত দিয়ে বলবে অন্য কোনো কারণে নয় ইমামে হুসাইনের কারণে জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বাবা আমি ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করবো আমার দিকে একটু নজর রাখেন ওদিক ওদিক তাকালে যারা আজকে আসতে পারেনি তাদের ফোড়া কফা যারা আসতে পারেনি ওরা নিশ্চিত ঘুমের পাগল বউয়ের পাগল
টাকার পাগল, আগামীকালের ব্যবসার পাগল, ঠিক না, মা বাবার পাগল। আমরা যারা এসেছি আমরা কার পাগল? এক সময় দেখতে পেয়েছি যে জায়গা কুলন হয় নাই, আজকেও জায়গা তেমন নাই, হয়তো 10-15-20 জন আসলে এখানে জায়গাও থাকবে না বসার। তারপরও আমি মা বোনদেরকে বলবো যে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে এই প্রেমের বাজারের মধ্যে একজন প্রতিনিধি পাঠান। আপনি মা বোনও ইমামে হুসাইনের জান্নাতের ভাগীদার হয়ে যেতে পারবেন। আজকে দেখবো যে সলিমপুরের জমিনে মা বোনদের কাছে আওলাদে রাসূলের কত প্রেম আর ভালোবাসা। যদি একজন নারী হয়ে কারবালার জমিনে 17 দিনের নব যুবক টকবকে নিজের সন্তানকে, কারো বুঝে আসে নাই, একজন মেয়ের বুঝে এসে গেল যে আমি শহীদের স্ত্রী হয়ে থাকবো না, শহীদের মা হয়েও থাকবো। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজকে মধ্যম সলিমপুরের জমিনে কোন মা সন্তান কোরবানি দিতে হচ্ছে না, স্বামী কোরবানি দিতে হচ্ছে না, মা ধন সম্পত্তি কোরবানি দিতে হচ্ছে না। কিছুক্ষণ সময় কোরবানি দিলে আমার রাসূল বলতে লাগলেন, এই মধ্যম সলিমপুরের নারী পুরুষ আমার উম্মতের, তোদেরকে জাহান্নামে রেখে আমি মুস্তাফা জান্নাতে কদম দেব না। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমি যদিও বা আজকে মুহররমের মনে হয় 12 তারিখ না, 12 তারিখ, 12 দিন না, আমার প্রোগ্রাম চলতে লাগলো 3-12-36টি। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আজকে আরেকটি প্রোগ্রাম নেই না, একটা প্রোগ্রাম রেখেছি। কারণ আছে যে সলিমপুরবাসীরা আমাকে ঋণী করে ফেলেছে। বলতো হুজুর কেন? যে আমার হক্কানি সেলিম রিয়াদ ভাই বলে দিলেন যে ছোট ভাই হলো, সে জেনে ফেলেছেন যে অন্য মাহফিলে বদার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়, ঘন্টার পর ঘন্টা সেবুরে ফেলতে হয়। আর আজকে দেখা যাচ্ছে ওয়াজ শুরুর আগে এখানে হাজির, ঠিক কিনা? আপনারাও পারবেন যদি এখানকার যারা ভালোবাসা দিয়ে আমাকে আবদ্ধ করে ফেলেছেন, মোহাব্বতের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন, ওদের মতো যদি আপনিও হতে পারেন, আপনার জন্য আজকে দাওয়াত নেওয়া হবে না। এটা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমারও লাভ আছে না নাই? লাভ কি শুধু আপনার? কারণ আমি চুনে চুনে চিনে ফেলেছি কার অন্তরের মধ্যে কত মোহাব্বত আহলে বাইত মুস্তাফার। যার যত ভাব তার তত লাভ, যার যত ভাব তার তত লাভ। আপনি ঘরে বসে তুফানের ভাব কি বুঝতে পারবেন? 10 তলা বিল্ডিং এ বসে কি তুফান বুঝতে পারবেন? আপনাকে তুফান বুঝতে হলে রাস্তায় বের হতে হবে, মাঠে নামতে হবে, সাগরের মধ্যে নৌকা চালাইতে হবে, জাহাজ চালাইতে হবে, তখন বুঝে যাবে যে তুফানের তেজ কত কম আর কত বেশ। এটা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমার মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, ইমাম আলী মকাম হুসাইনি শাহাদাত নিছক কোনো ব্যাপার নয়, এটা সাধারণ কোনো কিচ্ছা কাহিনী নয়। মুনিবের পক্ষ থেকে আল্লাহ একটি অ্যাওয়ার্ড দান করে দিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন ঘটনা আমি আল্লাহ ঘটাই দেব, ইতিপূর্বে কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে না নয়, ইতিপূর্বে ঘটেনি ওইরকম একটি বিরল ঘটনা আমি আল্লাহ ঘটাই দেব। আর আপনার উম্মতের নারী পুরুষরা অন্তরের মধ্যে গোটা বছরে মিলে যদি একবারও মোহাব্বতের ছোঁয়া নিয়ে অন্তর থেকে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে পারে, মোহাব্বতের দাওয়া নিয়ে হায়াতের বাজেট থেকে কিছুক্ষণ সময় কোরবানি দিতে পারে, আমি রাসূল ঘোষণা দিয়ে দিলাম, ইয়া আল্লাহ তুমি শুনাই দাও, আমি বলে দেব কি? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার রাসূলের বাণী তো আমায় ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল কি নিজের থেকে কোনো কথা বলে? রাসূল কি আমার মতন আপনার মতন? আর এজিদের গোষ্ঠীরা বর্তমানে আছে না নাই? আগেও ছিল কি ছিল না? থাকবে কি থাকবে না? আর ইমামে হুসাইন, সুবহানাল্লাহ বলেন না, এজিদুল ইরশাদ হয়ে গেল। ইমামে হুসাইনের জিকির কিয়ামতের আগ পর্যন্ত নয়, কিয়ামতের ময়দানেও থাকবে। আলা হযরতের কলম আছে না, রে মিট গয়া মিটতে হ্যায়, সুবহানাল্লাহ,
मिट गया मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरा मिट गया मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरा न मिठा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा এজিদ চেয়েছিল মুস্তাফার জিকির হবে না আওরাত সব খতম করে দিলাম আল্লাহ বলতে লাগলেন দুনিয়ার জগতে তুই কোত্থেকে মিঠাইবি আমার পেয়ারা রাসূলের তজকরা ইজা যুকিরতু যুকিরতা মাই উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আমার আল্লাহ বলে দিলেন যতদিন আমি আল্লাহর জিকির থাকবে মুস্তাফা আপনার জিকিরও থাকবে ঠিক বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা ওদের দাবি হলো নবী মরা হোসেনকে কে বাঁচাবে নাউজুবিল্লাহ বলেন না আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান আকীদা হলো আমার প্রিয় রাসূল সচক্ষে চোখের সামনে দেখে দেখে আমার ইমামে হুসাইনকে তরবারের তরে দিয়ে বাঁচাইতে চান নাই আতেল হুসাইনা সাবরা আমার হুসাইনকে তরোয়ার নেজা বল্লম তীর উপবাস মওলা তুমি আরো বাড়িয়ে দাও আরো বাড়িয়ে দাও আরো বাড়িয়ে দাও আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ছোট্ট দুধের বাচ্চা শেষ হয়ে যাবে কথা বলতে পারবে তলোয়ার ধরতে পারবে না দুধের বাচ্চা সেও কুরবান হয়ে যাবে নারীরা ওড়না ছিঁড়ে নেবে যাদেরকে আয়াতে পর্দা নাজিল হওয়ার পর আনাস ইবনে মালিকের রওয়ায়াত দিয়ে 10টি বছর হাতের কবজি পর্যন্ত কেউ দেখতে পায় নাই ওদের দোপাট্টা ওড়না খুলে নেবে তাবু জ্বালিয়ে দেবে এত বেইজ্জতি করবে আরে বাইতে মুস্তাফার নারীদের উপর যে মানুষ তাজ্জব হয়ে চোখের পানি ছাড়বে নাউজুবিল্লাহ আরো জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ ইমাম হুসাইন খবরদার খবরদার ইয়া রাসূলুল্লাহ কোথায় হুসাইন কোথায় 61 হিজরি 22,000 সৈনিকের মামলা আমি আল্লাহ আপনার উম্মত যারা আপনার চোখের পানির আওতার মধ্যে এসে গেল যারা নামাজ দিয়ে রোজা দিয়ে হজ দিয়ে যাকাত দিয়ে আমল দিয়ে জান্নাতে পদার্পণ করতে পারবে না ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কান্না কেন আমি টের পেয়ে গেলাম আপনার উম্মতের বয়স কম হবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকবে দরাশায়ী রোগী হয়ে বসবে ঘর ছাড়তে পারবে না দুর্বলতার কারণে ইনকামের কারণে মহব্বতের কারণে ওগো আমার প্রিয় রাসূল আসরে বন্ধুরা কারবালার জমিন কেন এই কারণে ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম আমার মুনিব মাওলা ওয়া ফাদাইনাহু বিযিবহিন আযীমের তাফসীরের যখন কুলরে যেতে গেলাম স্পষ্ট করে দিলাম আমি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নই দুব্বা দিয়ে আমার ইসমাইলকে বাঁচিয়ে নেব ও মুনিব মাওলা আমার হুসাইনকে আল্লাহ তরবার নেজা বললাম তীর ছোট শির খার দুধের বাচ্চা নারীদের দোপাট্টা ওড়না খুলে নেবে তাবু জ্বালিয়ে দেবে উপবাস যাপন করবে অনাহার যাপন করবে পানির এক ফোঁটার জন্য মাসুম নারী পুরুষরা পাগল পারা হয়ে যাবে অকাতরে যুবকরা জান কোরবান করবে শিশুরা জান কোরবান করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ একবার ঠোঁট খুলে জবান করলেন নবীদেরকে মুস্তাজিব দাওয়া বানাই দিলাম আপনি বললে আমি রাজি হয়ে যাব আমার নবী বললেন না 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 ও মুনিব মাওলা জীবনে পদার্পণ করার পথে একদিনের শিশু নবীর চিৎকার ছিল আমার উম্মতকে মুক্তি দিতেই হবে কিয়ামত পর্যন্ত রহমতুল লিল আলামিন হয়ে আমার উম্মতকে আমি জাহান্নামে থাকতে দেব না আল্লাহ তোমার যখন আমি এত বড় উপহার পেয়ে গেলাম ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদার আল্লাহ আয়াত পেয়ে গেলাম সংবিধান পেয়ে গেলাম আমিও শুনাই দিতে চাই মাথা তুলব না সিজদার রেজা হয়ে থাকবো সলিমপুরের জমিনে আজিজিয়া মাহবুদিয়া হাকিমিয়া জামে মসজিদের কমিটিরাও এলাকাবাসীরাও
ইমামে আলী মকাম হুসাইনের 61 হিজরির 10ই মুহররম যদি মানাই, একজন নারী পুরুষকে আমি বাদ দেব না। ইয়া আল্লাহ, তাহলে শুনিয়ে দি, ওয়াল্লাহি ইযান লা আরদা ওয়া ওয়াহিদুন মিন উম্মতি ফিন্নার। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রাসূল শপথ নিয়ে বললেন, খোদার কসম করে বলছি, ইয়া বারিলা, আমি জান্নাতে পদার্পণ করব না যতক্ষণ আমার একজন উম্মত জাহান্নামে থাকবে। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই সুযোগ কি আগামী বছর আপনি বেঁচে থাকবেন, পাবেন? সেই নজির কি আপনার হাতে আছে? তাহলে আজকে মধ্যম সলিমপুরবাসীরা খাবার দাবার বেশ হয়ে গেছে মনে হয়, তবুরুক বেশি খেয়ে ফেলছেন মনে হয়, ঘর ছাড়তে মন চাচ্ছে না। আর আজিজিয়া, হাকিমিয়া, মাহবুদিয়া, জামে মসজিদ তো দেখতে পাচ্ছি এখনো ফাঁকা, ঠিক না? সেই জন্য মা বোনদের আমার দাবিটা আপনাদের কাছে রাখলাম, কোনটা নেবেন? ঘরে বসে থেকে ঘুমাইতে যাবেন? যাদেরকে নিয়ে আপনি জীবন যৌবন করতে লাগলেন কোনো কাজে আসবে না, ঠিক কি না? বিবি কাজে আসবে, সন্তান কাজে আসবে। সেই জন্য আমি ইদানিং কালে কালকে কয়েকবার তেলাওয়াত হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ। এটা হলো সুন্দর নাতের কালাম আছে না, এটা আসলে আমি নেব নেব করে নিতে পারছি না। নাতের কলিটা হলো আমাদের মিডিয়ারা কই, ওরা তো অনেকের মুখস্থ আছে, আমার ওয়াকার ভাইয়ের কাছে মুখস্থ হবে না, উনি তো ফাঁকে ফাঁকে আসে না। সালাতুনিয়া जिंदगी ये किराए का घर है, सुभान अल्लाह। जिंदगी किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, सुभान अल्लाह, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सलातुल्लाह बुलिर एक कलिर सबस्टेंस हलो, यही दुनिया मुसाफिर है वही आखिर ठिकाना। सुभान अल्लाह। यही दुनिया मुसाफिर है वही आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना, ठीक ना? आरो सरकार ये बार मुद्दी की हो जाबा बारागरो मुद्दी मानुष ताके ये बारेट्टे हो जाना मानुष मातुन ना आरा बारेट्टे ना दुनियार मुद्दी मार्गर बत्तुन आय माल्लोय बाफल्लोय बउल्लोय फुतुल्लोय কিছুদিন থাকি এত বড় বিল্ডিং এত সুন্দর টাইলস গজিয়ে মোজাইক গজিয়ে কত সুন্দর পরিবেশন। আল্লাহ বন্ধু ইয়ে তো বাড়ার ঘরের মতন জেরে হিমে সাজায় সুজয় ঠিকঠাক গজুস হালিয়ে বাদ ফরসুত্তর অবস্থা কি কেন করে খেয়াল করি সাইজ না কেন মাতর না পৃথিবীর জগতিয়ান হইলে সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সজনী তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে বড়ই পাতার গরম জলে শোয়া মশারির তলে বড়ই পাতার গরম জলে শোয়া মশারির তলে আতর গোলাপ চন্দন মাইকা দে সজনী তোরা সাদা কাপড় মোড়াই দে মোরে, ঠিক কি না? আরো জোরে। কি জন্য তো পাগলামি শুরু করলাম জানি না বন্ধুরা।
আজকে ভাইয়ে 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 বোনে বন্ধু বন্ধু কাটাকাটি মারামারি সিটাসিটি কথা নাই বাত নাই। তোর জানাজার নামাজ আমি পড়বো না, তুই মরার সময় আমাকে বানিয়ে দিস না, আমি তোকে বানিয়ে দেবো না। আরে বাবা, কার মৃত্যু কখন হয়, কোথায় হয়, তার নজির কি তোর কাছে আছে? কেনই পাগলামি করতে লাগলাম? সেজন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা, আমার প্রিয় রাসূল অসংখ্য মুজিজার মধ্যে একটি মুজিজা ঘটায় রাখলেন। যদি জীবনের মধ্যে একবার ওয়ামা মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন, যদি কেউ শরীফপুরের জমিনে নয়, আজিজিয়া মাবুদিয়া হাকিমিয়া মসজিদ নয়, বিশ্বের যে কোনো মকামে কলমার দাওয়া নিয়ে আলে বাইতে মুস্তাফার প্রেম যদি অন্তরে জায়গা পেয়ে যায়, আমি রাসূল বলে দিলাম তুমি জান্নাতি হয়ে মরতে পারো। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, যারা আমার আওয়াজ শুনতে লাগলেন, একবার বুকে হাত দিয়ে কোন মার বাবার সন্তান আছেন তো আসেন। আমি নামাজ পড়লাম, রোজা রাখলাম, হজ করলাম, যাকাত দিলাম, কপালে দাগ দিলাম, হাঁটুতে জট দিলাম, বড় বড় ফাগনি পড়লাম, লম্বা লম্বা জুব্বা গায়ে দিলাম, আপনি কি জান্নাত পাবেন? কথা বলেন। জান্নাত কি আপনার নানার বাড়ি? জান্নাত কি আমার বাবার বাড়ি? জান্নাত ইমাম হুসাইনের নানার বাড়ি। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। একটু রিচার্জ করেন না। জান্নাত কার বাড়ি? আপনি আমি কি জান্নাতের খাবার খেতে পেরেছি? আপনি আমি কি জান্নাতের কাপড় পরিধান করতে পেরেছি? ইমাম হুসাইন, ইমাম হাসান বারবার, একবার দুইবার না, অনেকবার পরে ফেলেছে। জান্নাতের খাবার গুলো খেয়ে আন্ডা করে দিয়েছেন। বাবা একটু সামনে চলে আসেন না মেহরবানি করে, একটু ওয়াজ করতে যাচ্ছি তো। আলহামদুলিল্লাহ বলেন না, আবার ভয় পাইয়েন না। আমার কালকে কিন্তু আবার তিনটা করে প্রোগ্রাম, অত দেরি আমি করবো না। সরাতুনিয়া সরাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा तो तेरी बदौलत ऐ हुसैन सारा दुनिया। আজকে অন্যদিকে যাব না, যে নাতের কলি দিয়ে সূচনা করলাম, ওই নাতের কলির মধ্যে হুসাইনের জৈসা শহীদ আজম, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর জমিনে এক নম্বর শহীদ, অন্য কাউকে ধরা যাবে না, কারণ ইসলামের চারা গাছের মধ্যে ইয়েজিদি দুলিবালি মিশ্রণ হয়েছিল। একমাত্র তাজা খুন দিয়ে আপন তর থেকে মাথা আলোক করে তরু তাজা ইসলাম হুসাইনি বানিয়ে এজিদি ইসলামকে বদলায় যিনি উপহার দিলেন, ওই জাতের নাম হলো ইমামে হুসাইন। বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, যেমনি ভাবে আজিদিয়া মাবুদিয়া হাকিমিয়া জামে মসজিদ, এটা আপনারা পেতেন না, এইভাবে মসজিদের পরিবেশন হতো না। ইমামে হুসাইনের শাহাদাতের কারণে এইভাবে মসজিদ পেয়ে গেলাম, খানেকা পেয়ে গেলাম, সত্যিকার আহলে সুন্নাতুল জামাত মুস্তাফার চেনার আকীদা পেয়ে গেলাম। যেমনি ভাবে ইয়াজিদিরা ইমামে হুসাইন নবীর পরিবারের উপর ছুরি চালাবার পিছনে তাদের ঈমান দুর্বলতা ছিল, নবীর কোনো পাওয়ার নাই, পারলে নবী কি ইমামে হুসাইনকে বাঁচাইতেন না? জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে। আজকে তারাই হুসাইনের জিকির করে না। নবী নাকি মরা, নবী নাকি একজন সাধারণ মানুষ, নবীর কাছে কোনো পাওয়ার বলতে নাই। আরে ব্যাকরের দল, শুধু একটা দিক থেকে না বলে দিলি। আর আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশ মুআল্লার মেহমান হয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগাই দিয়ে জানান দিয়ে দিলেন, আমার নবীর মতন মানুষ তো দূরের কথা, বাপ দাদা দূরের কথা, গায়েব দূরের কথা, পাওয়ারলেস দূরের কথা, নবী গুনাহগার বলবি দূরের কথা, জিন্দা না মরা এটা দূরের কথা। ইয়া আল্লাহ, তোমার মাহবুব নবীকে কত পাওয়ার তুমি দান করলে, বলে যে আমার নবীকে মানুষ বললে তুই ঈমান হারা হবি, কোন নবীর মতন বলা যাবে? আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে আমি সদা সর্বদা আমার জিকিরের মধ্যে আনি খাতেমুল আম্বিয়া হে হামারা নবী,
खातमुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका हमारा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला, खातमुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों का आका, सबसे सबसे वाला वो, आसमान ही पर सब नबी रह गए, आसमान ही पर सब नबी रह गए, अर्श आज़म पे पहुँचा सबसे सबसे वाला वो, क्या खबर कितनी तारे खेले चुप गए, क्या खबर कितने तारे खेले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे सबसे वाला वो, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, सबसे सबसे वाला वो, बुझ गई जिसके आगे सब ही मशाले, सुभान अल्लाह बोलबेन ना, बुझ गई जिसके आगे सब ही मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, सबसे सबसे वाला वो, আসুন জগতের বন্ধুরা, প্রসঙ্গটা নিয়েছিলাম, আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত ছিল, ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কোরআন হাকিমে এলান দিয়ে দিলেন, আপনারা নিশ্চিত শুনে ফেলেছেন আয়াতে কারিমা, যার প্র্যাকটিক্যাল তাফসীর হলো সারা গোটা জগতের মধ্যে একমাত্র ইমামে হোসাইনের 61 হিজরির কারবালার জমিন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এলান দিলেন, মাওলা এমন এমন পরীক্ষা আমি নেব, ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইন, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এক নাম্বার মিনাল খাউফ, ডর আছে না নাই? আরো জোরে, ডর আছে না নাই? এখন পৃথিবীর জগতের মধ্যে দুনিয়ার কোন ভয় যাদের অন্তরে নাই, ওরা আল্লাহর ওলি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আপনি বলবেন হুজুর কেমন করে বললেন? আল্লাহর কোরআনকে জিজ্ঞাসা করি, মাওলা ওলি আল্লাহ কারা? আল্লাহর কোরআন বলে লা খাউফুন আলাইহিম, সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জগতে মৃত্যুর ভয় যারা করে না, ওরা হলো আল্লাহর ওলি। এখন তো ওলি হদি কোন দেখা যায়, টুস করে উড়িলেতে চিটুকি দেখি সামুদি মরে জানা কজ
ইনকো বলি না বলি মাকানা বড় করে হন নামাজের টানাইলি তোরা মসজিদ যাও আয় হুজুরে যাই বলি না বলি আরে গরু দো আরে মোষ দো আরে সল দো আয় হাই আয় কেন আহা ভাই বলি না বলি একানা বড় করে হন না আবার আর মূল্য হতে কোন আছে না নাই লোভ হিংসা অহংকার ফতনা ফাড়িদার ঠিক না বেটি তোরা গরিব বিদ্যা অর্জন করছি এবার ওরা হন বই আতুন বড় মূল্য আর কেউ আছে না হয় না হয় ও বাজি আর আর হইতি অনরা ন অনরা কোনো দোষ নাই বহুত মূল্য না হর 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 তোরাই বুঝিবে না তোমার তো তুই কি আসবে না তোর শুধু না ঠিক না বেটি কোরআন কি দুয়া আছে না বুখারী মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজাহ সাহার কিতাব কি ভিন্ন ভিন্ন আছে না তো অনজুন ফুজুন আর গবিন ফুরিশে দেরি অত কেউ রেগুলার হচ্ছে ক্লাস করছি আর কেউ ন করে গরত বই কি লাভরা করিন না পারে এত লাগে অনেক বুঝুন দিন ফন্না আর কিন ফন্না ন হতে দিবেন না হ্যাঁ এলমর ভিতর ভিন্ন আছে উগ্র আলেমে দ্বীন আর উগ্র আলেমে বদ্দীন ঠিক না বেটি বাতিল ফিরকার এলমিন হলদি আলেমে বদ্দীন ইতে ফন্না করি হতে নবী মরা আর সুন্নি আর হতে ৬৬৬৬ আয়াতের ভিতর কোরআন শরীফের প্রতি হরফের ভিতর আন নবীর শান দেখি নাই নবীরে মরা হইতে এলে হন আয়াত সুবহানাল্লাহ না এখন অনবন্দিত অনেক গলত করতে লিখুন কাকুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ গরম করিব কোরআনে হত আয় হতি না কোন হত তো আল্লাহ হত আয় তোরা হতাই হবিদি জানি এত আল্লাহ আজরাইলরে পাঠাই আজি অন্য হন রুল অন্য পারিবে আন নবীর রুগান লইও না সুবহানাল্লাহ হইবেন আবার জিবরিল আজরাইলে যেতে রুল হইছি হদ ও জিবরিল তাড়াতাড়ি যাও না ওই তো হর আন নবীর শানত ওমার সাল্লাল্লাহু আলাইহি রাহমাতাল লিল আলামিন কি রমণী ইবো হইলো হতা হদা আজরাইলের রূহ লই এই মাত্র আবার দিয়েই পড়িব মাওলা কিয়া হদা দুনিয়ার রূহ ব্যাকিন রাকিবের জায়গা আত্মা আছে আর মুস্তাফার রূহ লাইবের জায়গায় খোদায় না বানাই কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহ বে কি মামলা হদা রূহ ইয়ানো বেবেসাল আন নবীর বডি ইয়ানো বেবেসাল জিবের বডির লয় হনো তুলনা নাই জিবের রূহ লয় হনো তুলনা নাই তুই দূরে জোর দেখিলাই ও আল্লাহ তো কেন করতাম হতে সেকেন্ডের ভিতর জুই যাই বড়ি তো রুল হইউ আবার বড়ি বে রুইয়ান দিয়েইউ আন নবীর খাতেমুন নবী বানাই আর নবী আর ইস্তুরু আন নবীর দরজা বন্ধ করে দিই আই নবী বে হায়াতুর রাসূল ও রাসূল অন হইদম না শাহাদাতের আগে হায়াতি খায়রুল লাকুম ওয়া মামাতি খায়রুল লাকুম কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ না কত বড় ব্যাকরণ যা দেখতে লাগুন না কোরআনের মধ্যে হইতে হয়তো আয় হয়ে দেরি তুমি এলাকা গুতগুতি করো নবী বেড়ে জাতা হরি তোতে ফেটকা হওয়া নবী বেড়ে জাতা হরি তোতে গত কাটাকা ফুটা যান নবী বেড়ে আই আরা যদি জাতা হই তোমার তো অক্টেনের আগুনের মতন এসিডের আগুনের মতন গজ জলের খা নিশ্চয় তুই এজিদের ভাই তুই তো ইবলিস শয়তানের ভাই ঠিক না বেটি ইমাম আলী মুকাম হুসাইন হদে मोहब्बत का दावा तू आसा है करना मगर मुश्किल हसन उल्फत में मरना सुभान अल्लाह मोहब्बत का दावा तू आसा है करना मगर मुश्किल हसन उल्फत में मरना हुसैन बिन आली के मानिंद यारो हुसैन बिन आली के मानिंद यारो मोहब्बत में सिर को कटा कर देखो आरा बोर मोहब्बत मार मोहब्बत फार मोहब्बत गुमर मोहब्बत बिल्डिंग सारी है आरा आजिया आजिजिया माबूदिया हकीमिया मुजरिद आइन नफारिन इमाम हुसैन मक्का मदीनार जमीन सारी कुफार जमीনত কারবালার ময়দানত নিজুর জান্নাত টুরা করে দিতে 72 জন ইয়াতবা 82 জন 22000 সৈনিক হাজার কে ইমাম হুসাইন কি বুদ্ধি হম আসল দি ইবা আই তো অনডকে বাবর ফোনো জিবের বাবর হনো তুলনা
জীবের নানার হনো তোর না, জীবের নানির হনো তোর না, জীবের মার হনো তোর না, বড় করে সুবহানাল্লাহ না। ও ইমাম আলী মক্কাম হুসাইন আরো 56 বছর বয়স, সুবহানাল্লাহ। 40-এর ভিতরে তাইলে হইলাম না পরিপূর্ণ নয়, ঠিক না? আজ সরকারের উম্মত বাসে বেল্লাই আন নবী খতিন গুজি আর আরা উম্মত কল কির দিয়ে গসারি আজ এই সুযোগ পাইনি আর মুস্তাফার আওলাদের মাহফিল চলত দেন। আহা একখানা করে হাত দি সাহেবের নাম ওই বিরিয়ানি বেক করে না হয় মাতন না ওনাকে আগে আগে দিবেন ভালো বিরিয়ানি দিনে ভালো গরম গরম না খাই দে না মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। যদি হনেকে বিরিয়ানি হয় এটা নয় ঈদ হয় বিরিয়ানির ভিতরে পেট করান আরম্ভ হইল কা বিরিয়ানি ভাই দি জিবের কারণে এবার হক আদায় না আগামী বছর বাঁচিবেন তখন নজির আছে না আল্লাহর আর ইমাম হুসাইন বুঝিবেন তৌফিক দান আর বহুত দিনের স্বার্থ দাঁড় করতে নেন আয় তো ওয়াজ এনে করে দিন গুটিয়ার বান্ডেলও দিবেন আবার আনিল টিয়া দম করিব ঠিক না বেটি তো আর আনিল দূরে দূরে গেলে কিলা বলবো বাজি আর তো ওয়াজের মনসানো বাদ দি 3-12-36 গান ওয়াজ করলাম দে সব চাইতে কম মানুষ ওয়াজ করে আসিয়ে ইয়ে দুঃখ করে আনতাম তো ওই মিডিয়া ফুসাল্লাম হাসে বই লই আরো অগর বাইর বাড়ি গিয়ে না হাসা না খোদার বুকটা ফেরা গাটটা না আল্লাহ সারা দুনিয়া ইমাম হুসাইন 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিন আমার আল্লাহ ইমামে হুসাইন আসার আগেই আমার মুস্তাফাকে ইতলা করে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যা চাইবেন তা দেব আপনাকে আমি আতাই মালিক বানিয়ে দিলাম আমি হাকিকি মালিক কুন ফায়াকুনের মালিক কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনো বন্টনই হবে না ওয়াল্লাহু ইউতি ওয়া আনা কাসিম আল্লাহ বন্টনকারী আল্লাহ দাতা আমি রাসূল হলাম বন্টনকারী আল্লাহর কাছে হাত নাই আল্লাহর কাছে পা নাই আল্লাহর কাছে আকার নাই আল্লাহ কেমন করে দেবে ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা আমি আল্লাহর সম্পদ পাইতে মন চাইলে আমার মুস্তাফার দরবারে চলে যাও গুনাহ করতে করতে আসমানের চাইতে বড় সাগরের পানির চাইতে বেশি গুনাহ তুই করে ফেললি আমার আল্লাহ স্টেশন বাতলাই দিলেন একবার আমার মুস্তাফার দরবারে চলে যা আমার নবী যদি তোকে গোলাম বানিয়ে নেন নবী যদি তোর জামিনদারে নিয়ে নেন আমি আল্লাহ বলে দিলাম লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই কারণে আমরা বলতে বাধ্যতা কি ये दरबार रे मोहम्मद है अपनों को क्या कहना सुभान अल्लाह ये दरबार रे मोहम्मद है अपनों को क्या कहना यहाँ से हाथ खाली गए या नहीं करते यहाँ से हाथ खाली गैरों भी जा या नहीं करते सारा दुनिया ये है दर बारा मिलता है बेमांगी ये है दर्द बाराका का मिलता है बेमांगी अरे नादा यहाँ दामन को पहला या नहीं करते अरे नादा यहाँ दामन को पहला या नहीं करते सारा दुनिया
আহ্বান করার পিছনে কারণ হলো আরে वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर। ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনে সেই শিক্ষাটা দিয়ে রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। আরে वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार या नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़ जिंदगी पा या नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते। सारा दुनिया इमाम आले मकामेर शिक्षा जुमा पर शिकवे रंजालम लाया नहीं करते, जुमा पर शिकवे रंजालम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबरा या नहीं करते। सारा दुनिया हमारे कष्ट लगे दाता हकीकी अल्लाह इन्ना आतोइना कल कौसर इन्ना आतोइना कल कौसर। या रसूल अल्लाह आमी महान अल्लाह अपनी महानबी के महा सम्पदेर मालिक बनाई दिलाम। ए आमार प्रिय रसूल कियामत पर्यन्त आमी मुनिबेर सम्पद আপনি বন্টন করতেই থাকবেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ 61 হিজরির কারবালার জমিনে আপনি কোথায় ছিলেন? মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব, 7 সমুদ্র 13 নদী পার। ইয়া রাসূলুল্লাহর স্লোগান দিলে আমার নবী মুমিনের কলবের মধ্যে হাজির হয়ে যায়। ইমামে হুসাইন তো মুমিন বানাবার কারিগর, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ কেমন করে বরদাস্ত করলেন? আমার প্রিয় রাসূলের উত্তর পেয়ে গেলাম, মুনিবের উত্তর পেয়ে গেলাম। আল্লাহ এমন রং কেন দিলেন? বলে যে যদি রং না দিতাম তাহলে 1450 বছর পরে আজিজিয়া মাহমুদিয়া হাকিমিয়া মসজিদের মধ্যে মধ্যম সলিমপুরবাসীরা দাড়ি পাকনা, চুল পাকনা, ডায়াবেটিস রোগী, ব্লাড প্রেশার রোগী, ধরাশায়ী রোগী ঘর ছেড়ে আসতেন না, মসজিদ ভরপুর হতো না। মাওলা মামলা কি? আমার প্রিয় রাসূল উম্মতের পাগল। আল্লাহ বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি খোদা আপনার পাগল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আপনার উম্মতের পাগলামির কারণে যদি সমস্ত উম্মতকে ছুটকারা দিতে হয়, ইতিপূর্বের আওয়াজ দিয়ে আপনাদের কানের মধ্যে পৌঁছাইয়ে দিলাম। অর্ধেক উম্মতের পরিত্রাণের দাওয়াত হযরতে ওয়াইসুল করণীর হাতে, বাকি অর্ধেক উম্মত পরিত্রাণের দয়া আমার গৌসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীরের হাতে। সুবহানাল্লাহ। এই কারণে যুগে 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 ওলি আল্লাহদেরকে যারা মানে, এখন তো ওলি আল্লাহর দরবার ভাঙ্গো, ঠিক না বেটি? আর কোন ওলি আল্লাহর দরজা ভাঙ্গো। আর ইমাম আলী মক্কাম হুসাইন ওলি কেমন করে হওয়া যায় সেই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন। আমার নবী এলান করে দিলেন, এই জগৎবাসীরা বড় আমল নামাজ রোজা হজ যাকাত দিয়ে
বেলায়েতের ওলি হতে না পারলেও 70,000 ফেরেশতা তোর মাজারের জিয়ারত করবে। একবার আমার নবীর আওলাদের প্রেম অন্তর নিয়ে মরতে যা। তো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে সলিমপুরবাসীরা ঈমান তাজা করার জন্য আপন ঘর থেকে স্বামী, শ্বশুর, বাসুর, দেবর, সন্তান পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। কারণ আমরা উম্মতে মুহাম্মাদী, আমাদের মামলায় কোরআন সাক্ষ্য, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। মেরা মেহবুব ऐसा वो सुल्तान है, मेरा महबूब ऐसा वो सुल्तान है, मेरा महबूब ऐसा वो सुल्तान है, बन गई जिसकी उम्मत भी खैरुल उमम। आरा ব্যাকল দেই রা, ঠিক না? আরা মত যদি ব্যাকল নয় আজ এ গুম কে না জানে আইয়ে বোফাদি যে নবীর হারণে, মাফাদি যে নবীর হারণে, বাপ্পাদি যে নবীর হারণে, ফুয়াফাদি যে নবীর হারণে। আর এই নবীর খঞ্জের টুরে নাতি আজ যদি শাহাদত বরণ ন করতু আর তো আগ্ধ ভরি বিয়ে করেন মৃত্যু, নিজের মারও বিয়ে করেন মৃত্যু, নিজের বোনেরও বিয়ে করেন মৃত্যু, সারা বর ফেলা দিয়ে সার আগে সর্বতর আগে সারা ফোন মৃত্যু। বড় করে নজিবুল্লাহ হইবেন। হ্যাঁ আজকে তো ওয়াজ নদীর তেম চাইলাম, তারপরে নগরী নফারিতে নাতর কলিগু আজকে বারবার চোখ ফরত দে সুবহানাল্লাহ। এজিদে সাইদে নামাজ ডিউ টাইমে নফললেও কোনো সমস্যা নাই, ঠিক না? বলদুর ইয়ান হুত্তুন বাইর গুজন তারিখ কারবালা আর লকারত আছে গাড়ি সুবহানাল্লাহ। বেগানা মাই ফল হই যেতে রাতভর অন ড্যান্স করছি, ঠিক না? তো ইসলামের মধ্যে বেগানা মাই ফল এর ড্যান্স করন আছে না? সর্বপ্রথম জীবে উদ্ভবকারী ই বল দিয়েছি ইতা হদ্দিকে আওয়াজ জিল্লইব বুঝুন আর বিরুদ্ধ করেন না উনি বেকন তাই করতে লইছি। ইমাম হুসাইন র খতম করি দিত পারি, ঠিক না? নাউজুবিল্লাহ না। সুন্দরী সুন্দরী পালাপ করি করি মাইফা বেকন বন্দি করতেন, নাউজুবিল্লাহ। এতুন বাসি বাসি উগ্র রাতি আল্লাহ ফাটাইতো, নাউজুবিল্লাহ। বহু সময় সারাপ পান করি যায় রে ওষুধ রে তেজানার বাজার বয়তু ফজরের আজান দিবে লাগি তেজু পবিত্রই না পারে মসজিদুল এলানর আর নামাজ পড়ে বেলা অনুমতিল্লাহ সিনি খোদা আই যাতে গোসল করি পবিত্র আইসুম এত নামাজ। নাউজুবিল্লাহ না হইবে কারবালার জমিন আজিয়ার মসজিদ সুবহানাল্লাহ। একখানা করে মনোনিবেশ করেন না। ইমাম হুসাইন স্পষ্ট এলান দিয়ে দিলেন, হুসাইন ফর মায়ে সাথিयों से अदा कर पुरजलाल सजदे। सुभान अल्लाह। प्रथम नातर कुली फजीदा कभी न दिलन दरिया हुसैन जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह। हुसैन फरमा साथियों से अदा करो पुर जलाल सजदे, है तेग खंजर तबर का साया कहाँ हमारा खुदा नहीं है। करबलार जमीन के मस्जिद बनाई दिलाम इमाम हुसैन रक्त लाल लाल তয়ম্মুমের একটি পাথর পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেন আপনি নামাজ আদা করলেন এই রঙিন রক্তের উপর, গোশতের টুকরোর উপর? বলে যে কেন করব না, আমার নানার ইসলামকে ধুলিবালি মিশ্রণ করে ইয়াজিদ যখন ফুৎকার দিলেন জামাতে নামাজ না পড়লেও সমস্যা নাই, টাইম চলে যাক, কজা করে নামাজ পড়লে কিছু হবে না, আল্লাহ গফুর আর গফফার ক্ষমা করে দেবে। ইমামে আলী মকাম হুসাইন বলে দিলেন, খবরদার খবরদার খবরদার, মদিনা ওয়ালো গওয়াহ রেখনা নামাজ মেরি কজা নেহি হ্যায়, মদিনা ওয়ালো গওয়াহ রেখনা নামাজ মেরি कज़ा नहीं है। अदूत जब सर पे
मैं गिर के भूले मदीना वालों गवाह रहना मदीना वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है कुछ आवाज से बोलबेन ना सुभान এই মদিনা ওয়ালারা কুফাবাসীরা মক্কাবাসীরা সমস্ত পৃথিবীর মানুষরা জেনে রাখো শুনে রাখো ইয়াজিদ বলে যত সময়ে নামাজ আদায় না করলেও চলবে ইমামে হোসাইন বলে কারবালার ময়দান হলেও তলোয়ার গর্দানের উপর থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদা করতে হবে তাহলে বোঝা গেল যে মসজিদের জ্বলন্ত প্রমাণ মসজিদ দুইটামে জামাত হয় কি হয় না এটা কার অবদান ইমামে হোসাইনের অবদান জোরে না সুবহানাল্লাহ আর বুঝেন না পারি আল্লাহ এর একখান একখান দুচ্চান জন নবা নিজুর ইসলামী শরীয়ত হতে অবা বেয়াদবি মাত করিবেন আর বাবু ইন্দার ভাষে ওয়ান্দাইন না ইন্দাইন হনম পুরুষে হনম মাই ফল যদি জানা গুজি কি গুজি মাতন না মশলা বুঝুন হলে দুঃখ ফুরিবেন এই হাজার হাজার ঘটনা ঘটে হনম এই ফোয়া হনম অর্থ কি গুজি স্বাস্থ্য ভাই জেরা তো ভাই হাল তো ভাই তাল তো ভাই আসলে নাই কি গুজি জানা গুজি খুব মশলা খেয়াল লাগবেন জানা করানোর পরে তারা তো আর খেয়াল নাই দুনিয়া জানে না আল্লাহ জানে না জানে ইসলামী শরীয়ত হতে জানা গজ্জিতে এলে হনম মাই ফোয়ার ফোয়ার লয় জানা গরেন্নের হনম অর ফোয়া মাই ফোয়ার লয় জীবনে তার বিয়ে পারবে বিয়ে সারা এত বুঝুন নয় এই বড় ডেঞ্জারাস ইয়া তো গোটা দুধ খাওয়াই ফেলা বিয়ে করি ফেলাই আর গুল্লো সম্পর্কই এটা ফোয়া নিয়ে ফেললি এন্ড বিয়ে দিয়ে ফেলার করে ফেলার বিয়ে না পারিবে ঘটনা ঘটে করছে ইসলাম এদিকে হতে না তোর পাফর বউই র ইবে তোর আতাই মা না ইবে তোর বউর বইছে না তো গুই তোর মা সম্পত্তি ব্যাগ কিন তোর মান লয় তুই আদিত পারবি বারে গেলে দেজু ইবে তো এখনো ঠিকঠাক আছে মরে গেলে না যাবে না সম্পত্তি তুই ফেলাবি তোর মানে তুই বিয়ে করে ফেলা বড় করে নওজুবিল্লাহ না হইবে বাফর বউ বিয়ে করতে পারবে না হয় ইমাম হুসাইন কারবালার জমিনে তরবারের তলে মাথা বিশ্বকে জানান দিয়ে দিলেন ইসলামী শরীয়তের মধ্যে দুলি বালু মিশ্রণ হতে দেব না আমি ইমামে হুসাইন জীবনের মধ্যে কখনো নামাজ যেমনি ভাবে কজা করিনি আমার বাবা করে নাই আমার মা করে নাই আমি ইমামে হুসাইনও আমার নবীর উম্মতকে শিখাই দিতে চাই যথা সময়ে তোমরা নামাজ আদা করো জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ তেমনি ভাবে আপন মাকে বিয়ে করতে দেওয়া যাবে না সম্পদের লালসার মধ্যে পড়ে লোভ আছে না নাই এজিদের কাছে লোভ ছিল এই কারণে এজিদি বংশরা যেখানে যায় ওখানে বিয়ে করে নাউজুবিল্লাহ বলবে না আর কানা বড় করে হন না তোমার এলে ওয়াজ করলে আজ রাজ্যে কই মূল কথা হতে না টাইম বাজি ফুরে দের কই সারা দুনিয়া সারা দুনিয়া রাসূলুল্লাহ অনুরূপ ভাবে নিজের মাকে বিয়ে করা হারামের পিছনে বাবার বউ বলে মাকে কখনো সন্তান বিয়ে করতে পারে না সৎ মা হলেও মায়ের মঞ্জালা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ এবার আপন বোনের মামলা এসে গেল তোর বোন যদি বাইরে বিয়ে দেওয়া হয় বাবার সম্পত্তি তোর অর্ধেক নিয়ে যাবে তোর কাছে ডবল মেয়ে এক ভাগ ওয়ালিদ যাকারি মিসলু হাজ্জিল উনসাইন ছেলে দুই ভাগ মেয়ে কয় ভাগ তুই মেয়ে বউ ফেলালি বউ সম্পদ ফেলালি বনি বের কে আদমর গোত্রের মধ্যে এক গো বাদ আর বিয়ে নয় না তো এইসব মত খোদার হুকুম আছিল দি কিল্লেই মানুষ ভয় দেবে বেলাই আমিন হন না তাও ভিন্নতা দাহি এক গ্রুপ হলো আরেক গ্রুপ ন মিলে বিস্কেট দিয়ে বাদ দিয়ে সুবহানাল্লাহ
সময়ের প্রয়োজনে আজ জরুরত তুবিহুল মাহজুরা দেখুন না কেন অবস্থা। আর সারা বিশ্বের ভিতরে এজিদে ডিক্লেশন দিতে তোর নিজের বোনের বিয়ে করে লাই দে, তোর বাবার সম্পত্তি তোর জীবন ইয়া আইয়ামে জাহিলিয়াতুল যুগ আবার আইনা ন এরিয়া এখন নওজুবিল্লাহ হইবেন বহুত জায়গা পেপারে পত্রিকা বাপে মাইফাল লয় জানা করেন আপন ভাই বোনের জানা চলেন নওজুবিল্লাহ হইবেন। এই যদি শিক্ষা ভিতরে ভিতরে এখনো তা এগিয়ে যায়। ইমাম হুসাইন কারবালার জমিনে শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করে বিশ্বকে জানাই দিলেন খবরদার প্রয়োজনে জান কুরবান করব, অন্যায়কে সমর্থন করব না। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কারণে কোন শায়ের মর্দে হক বাতিল से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। जुल्म बाजुर जुल्म हुजूर से ले बाबा ফতন আসারা নাই নমরুদ হামান সাদ্দাত বক্তনসর যুগে যুগে লিডার হল গেইনা না যায়। বহু জমিদার বাদশাহী গজি দেয় এক হাতের বাড়িয়ে ইকে বেলা দিয়ে আর হাতে বাড়িয়ে ইকে বেলা দিয়ে একদিকে অস্ত্র জঞ্জনানি আর একদিকে মারমা মুকুর বাহাদুরি হাতে দুন ফুয়ার মালিক আয় ফেরাডো গাড়ির মালিক আয় ফাইজারো গাড়ির মালিক আল্লয় খন লাগের ওটা বিয়া কল তোর বাপ হন্ডে তোর মা হন্ডে তুই 14 গোষ্ঠী হন্ডে একবার চিন্তা নগর ওই কিছুক্ষণ আগে কেনা করে ইঙ্গিত দিলাম দিয়েন বারা ঘর তাকি বাহাদুরি ঘর দিন তোর আসল বাড়ি না তোর আসল বাড়িতে খবর ঠিক না আর কেন বড় করে হন না। বন্ধুরা আমার ইমামে আলী মক্কাম হুসাইনি কারবালা মুস্তাফার সাথে ডিট হয়ে গেল ইয়া বাড়িরা 1450 বছর পরে মধ্যম সলিমপুরের জমিনে হীরার চাইতো দামি আমার আওলাদ আল্লাহ যখন ঘোষণা দিয়ে দিলেন ওদের মোহব্বত প্রীতি ভালোবাসা যার অন্তরের মধ্যে থাকবে হীরা মণি মুক্তার চাইতো দামি সম্পদ তাদের অন্তরে ঢুকে গেল। ইয়া আল্লাহ ওগুলো কি বলে যে আমার রাসূলের আহলে বাইত। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আহলে বাইতের প্রেম ভালোবাসা মধ্যম সলিমপুর আজিদিয়া মাবুদিয়া হাকিমিয়া মসজিদ অনেক মসজিদ আছে, অর্থের অভাব বাহাদুরির অভাব গোরদার অভাব ঈদে মিলাদুন নবী আলে বাইতে মুস্তাফার শরণ ওদের দ্বারা হবে না। আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন জীবনে একবার যদি কারো দ্বারা ঘটে যায় তোরা ঈমান নিয়ে মরতে পারবি, জান্নাতের মধ্যে নতুন বধূর মতন সেজে ঢুকতে পারবি না 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 তোর কবরকে 70,000 ফেরেশতার আমি আল্লাহ জিয়ারত গা বানাইব রাসূল আপনি শুনায় দিন। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে বাবারা ভাইরা শাহাদাতে কারবালার এত ওয়াজ শোনার দরকার কি? এক এক করে সবকিছুর মূলে আপনি আর আমি সুবহানাল্লাহ। আর কিছু আছে? ইমাম হোসেন যদি নীরবতা পালন করতেন বাদশাহী পাইতেন না, মানুষ পায়ে চুমু দিত না। আল্লাহু আকবার। খ্রিস্টানের ফাদরি পর্যন্ত বুঝে গেল আওলাদে রাসূল কি, মুসলমানের সন্তান হয়ে ছুরি চালাইতে 1 সেকেন্ড দেরি করি না। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না। আর সে এজিদের দোসররা এখনো আছে না নাই, যারা আওলাদে রাসূলের কথা বলে না, আওলাদে রাসূলের স্মরণ করে না, কিন্তু ওরা কি নবীর পাগল বলা যাবে? আর আমার রাসূল বলতে হুসাইনুন মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন, হুসাইন আমার আমি হুসাইনের। মান আহাব্বা হুসাইনান মধ্যম শরীফপুর নয়, আজিজিয়া হাকিমিয়া মাহমুদিয়া মসজিদ নয়, সারা বিশ্বের জগতে আমার হুসাইনকে তোমরা যারা ভালোবাসবে সেজন্য আমাকে ভালোবাসলো। আর আমাকে ভালোবাসার কারণে আমার জান্নাত যেটি সেটিতে তোমাদের স্থান হয়ে গেল। ঠিক কিনা? আর একটু জোরে বলতে হবে। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, আজকে আজিজিয়া হাকিমিয়া মাহমুদিয়া জামে মসজিদ বড় কল্যাণকর, বড় কামিয়াবের সুফান পেয়ে গেলেন, কানায় কানায় পূর্তি হয়ে গেল। মা বোনরা যারা পাঠাইতে পারলেন ডবল সওয়াবের মালিক হয়ে গেলেন। বন্ধুরা এখানে তো অন্য কিছু নয়, বিরিয়ানির ফটোলাও পাচ্ছেন আপনারা, একটু মুস্তাফার জিকির হয়ে গেল। আওলাদে রাসূলের প্রেমের কারণে হীরার চাইতে দামি সম্পদ আপনার মুঠোর মধ্যে এসে গেল। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ।
এইভাবে এক এক করে বলতে আপনি শুনতে থাকবেন পৃথিবীর জগতের মধ্যে আল্লাহ তুমি গোটাবার পিছনে কারণ ইয়া রাসূলুল্লাহ এত পাওয়ার আপনি মুস্তাফার হাতে আপনি মানলেন কেমন করে আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ ওগো ইমাম হুসাইন আপনি তো অজ্ঞ ছিলেন আপনি তো বেকুব ছিলেন না আপনি তো একজন দুনিয়ার বাদশার নাতি ফতে খাইবর ওয়ালার আপনি তো আওলাদ জান্নাতের সরদারের ছেলে সুবহানাল্লাহ আপনি এই কাজটা কেন মেনে নিলেন বলতে কেন মেনে নেব না আমার মুস্তাফা তো হায়াতুর রাসূল আমি তো কুফার জমিনে কারবালায় দেখতে পেয়েছি তার প্রমাণের মধ্যে লিখতে লাগলেন শহর বানু রাতের গভীরতায় তাহাজ্জুদের নামাজের সময় যখন হলো এটা হলো নিয়ম একটা মশালা খেয়াল রাখবেন আপনিও কামিয়াব হতে পারবেন আমি অনেক সময় অনেক মাহফিল ইউটিউব চাষ করতে আমাকে ভালোবাসে ওরা পেয়ে যায় বর্তমান যুগে ওলি হওয়ার জন্য বড় কঠিন খরচ কিছু নয় মাত্র 3টি শর্ত বলুন দেখি কে আমাকে যারা ভালোবাসে তারা বলতে পারবেন নিশ্চয় আপনি 3টি জিনিস যদি আপনার কাছে থাকে আপনি বেলায়েত হবেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না তো ওলি মানে জান্নাতি না জাহান্নামে আরো জোরে জান্নাতি এক নাম্বার কি মিথ্যা ছেড়ে দাও সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুবহানাল্লাহ কি ছেড়ে দাও মিথ্যা ছেড়ে দাও আমার যুবক ভাইরা ইমাম আলী মকাম হুসাইনি প্রশিক্ষণের মধ্যে মিথ্যা কি করতে হবে ছেড়ে দিতে হবে এটা আমার নয় গৌসে পাক খাজা গরিবের নওয়াজ দুজনের মুনাকাবের মধ্যে স্পষ্ট করে লেখা সুবহানাল্লাহ এক নম্বর শর্ত কি করা মিথ্যা ছেড়ে দেওয়া দ্বিতীয় নাম্বার আপনাকে ওয়াজিব মেনে নিতে হবে হারাম খাবো না সুবহানাল্লাহ বলবেন যারা হারাম হেন না হয় মারতে হারে বললে বাইরে বনুরে বাইর হক বনুর হক দেয়া দিও না নমত দেয়া দিও না এতলা ঠগিলি লাভ যদি পাইও তুন বনু তুন মাপল ন ভারন খালি কিয়ামতের মারত কোন অবস্থা হয় চাইবেন ঠিক না বেটি অনর কবুরই ইবাদত ক্যান্সেল ঠিক না কারণ বনে যদি হয় আর ভাই তাই হক পাইও আর ক্যান্সার রোগে মরে গিয়ে দুটো ইনজেকশন মারি না পারে দি আর বহুত দিন কুড়ি নিয়ে আর ভাই মুখ করে ফেলি কিন্তু আর খবর না হয় ঠিক না বেটি আর কানা বড় করে হন এরে হেমে বন্ধুর হক বন্ধুর দিয়ে দায়িত্ব পালন করি বেলাই 1 লাখ টাকা দিয়ে সম্পদ লিয়ে 15,000 বন্ধুর 3 নামে লিখে ফেলি ঠিক না বেটি আর বলে হয়ে চালাই না চালাই কিন্তু বন্ধু যেতে বিপদ বুঝি বন্ধুত্ব খবর আছে না এই বিপদতুর মুক্তি আষ্ট করে একদিন গিয়ে আমল যাই না পারে জাহান্নামে ওই বন্ধু হদি জাহান্নামে ওই লইতে জান্নাতি ক্যা যার টিয়া দিয়ে রে তুই বুক করে হাইউস তুই যা তাই না আমল করছিস ব্যাকিন আমল তোর বন্ধুর কি ঠিক না বেটি আর একটা জান নাকি 5 ভাই আছে 4 ভাই আছে 3 ভাই আছে এক ভাইরে আমানদার মাননি ভাই অবদা তুই কিছু না করছু তুই শুধু আর মা বড় সাহেব ঠিক না তুই কেন করছিস বালা করি এর গিরার পয়সা বিরিয়ে রে বাঁধি ভাই পয়সা জোন দিয়ে কোন রে ঠিক মতো মা বাপ চালাই তে মনে করো দেখি ও মারে মা আর ভাই ওর দিয়ে মাইসা হইতে না নিজের কোন বিড়ি রাখি ভাইয়ের পয়সা দিয়ে রে মা বড় সুন্দর করে সন্তুষ্ট করছি আল্লাহ গুর আছে না নাই এখানে বড় করে হন একদিন যেতে মা বাপ মারা যাওয়ার পরে কিরে আই তিকির খেদমত করছি আর মা বর আর ফোয়ার বউ আর না মানে কা আর ফোয়া আর কেন মানে হুজুর বানাবে কে বলি তো দেখো তুমি আশা আশা কি তোর মা বর খেদমত তোর দিকে করছি না তোর ভাইয়ের দিকে করছি ঠিক না বেটি এখানে বড় করে হন আরে মোরার আর জন্ম দিয়ে ফুয়ার মান তুরিবে কেন হতা আরাম হয় যদি ওর ফুয়া জন্মজন ফুয়া বেশ সন্ত্রাসী হই সাদাবাজ নই বাফরে নমারি মারে নমারি সালাম করিব না মাতন না সাই মিছা হতা বাদ দি আরামতুন ফ্যাট মুক্ত রাখি 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিকভাবে পড়ি উগ্র মাই ফুয়া জন্মজন ইবে রাবিয়া বসরি উগ্র মর ফুয়া জন্মজন ইবে গৌসুল আজম রগর গলিব সুবহানাল্লাহ হইবে একবার ট্রাই করে সন্তবা ফাইলি আল্লাহ আর সব খানানো বানাই আত্মা গানো বানাই লঙ্গানো বানাই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে সূরা ইখলাস শরীফ দিয়ে এখনো 2-3 মারে বনু রায় হয়েছে সুবহানাল্লাহ আকে দুঃখ পড়ি আল্লাহ হতে গোড়া পৃথিবী যদি তো দুশ্মনে দিগি ইয়া 7 বছর ওরা ওয়াজনে ফেলিন দেন না এটা আমারও হতাকে দিক্কি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর পৃথিবী যদি আর দুশ্মন আর বহুবার দুশ্মনে গিয়ে তো কি
আল্লাহ হদ ফাইন তাওয়াল্লাউ ফালামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম সুবহানাল্লাহ আরে তোর বন্ধু তোর ভাই তোর ফোগ এইগুলো লাগতে ফেলা তুই আমি মনে বললো সম্পর্ক ঠিক না হায় 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 সুবহানাল্লাহ ফালামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম সুবহানাল্লাহ রাতে গভীরতার মধ্যে বউয়ে নজারে ফান ফুয়াই নজারে ফান আস্তে করে উড়ি ক্যামেরা দেন কেন ভাই মসজিদের ঢুকন বারান্দাত বইয়ুন যেন আমাসান লইরে আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কত ফেরেশতা সলিমপুরের জমিনত ইবার বন্দনা নিজের বিবি গমুদ ফুয়া গমুদ রাতে গভীরতা তোড় হু হু করে খানের মাওলা আজিয়া ডাক দিলি আয় তো আর মরিবের তৈরি সামান লইম না পারি মাওলা খবরত করে যাইউ মত সাকরাতের বিছানাত কাঙ্গুজুম মন কিন্ন করে সারা জবাব করে দিও মাওলা এতই সম্পত্তি আর দিওস আল্লাহ তুই মনিবুল্লাহ কিছু তৈরি করি না পারি বন্ধুরে ওই মুহূর্তের মধ্যে আজিয়ার বড় কণত তাগি আর নবী খদ ওয়া মাতা আলা হুবে আলে মুহাম্মাদিন হাওলাদ রাসূলের প্রেমত মধ্যম সলিমপুরবাসী বন্ধু কি করলি আসান রাজার বহুদিনের সম্পত্তি নজর হই বহুত দ্বারাই ফুয়াদ দ্বারা যদি ধাক্কায় একবার আনিত তজিদ হয় আর নবী খদ ইয়াজুফু কামা তাজুফুল উরুসু ইলা বাইতে যাওজাহা কোন বড় করে সুবহানাল্লাহ বিউটি পার্লার খাইলে বেড়ে যে রেহিমে ময়দা মাখিয়ে ধূপ বানাই রে ঢুকই এই রেহিমে খাইলে বেড়ারো দুলা বানাই মাইফরে দুলহন বানাই ব্যস্ত বরণ করে বুঝে ইবে আওলাদের রাসূলের প্রেমিক কোন বড় করে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর আওলাদের রাসূল বুঝিবে তৌফিক দান আমিন الله ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ورغنا سبحان الله আবার তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন ইননামা ইউআফা সাবিরুনা বিগাইরি হিসাব ورغنا سبحان الله বান্দা তুই যেতে বিপদের ধৈর্য ধারণ করছিস সবর করছিস আল্লাহ একদিন তোল্লা তাইবে ধৈর্যর ফাহার তুই যেতে বন্যুস যে রেহিমে ইমাম হুসাইন ধৈর্য ধারণের ভিতর এওয়ার্ড নাই খোদাই দিদি শুধু ইমাম হুসাইনুল লাই ন হুসাইনি ভালোবাসা শিক্ষা ইয়ান জেলে তেজি এটা লাই রাখি ইমাম হুসাইনের হদ্দ আল্লাহ আর জান্নাত জিয়ান দিব আচ্ছা সিদ্দিক আকবর তোর কি ইমাম হুসাইন গুরু না ইবা ওলাদের রাসূল না ইবে তবকা দিবে ইমাম হুসাইন কে হম না আল্লাহু আকবার আর কেন বড় করে হন ইমাম হুসাইনের হদ্দ গরল লাইন যদি বন্ধুর লাই বাজারত লাই অক্কতর লাই যদি তুতে গুড়ি লাগা জন বুঝি সুবহানাল্লাহ হকল লাই তুতে মারহন বুঝি দরজা খুলি সাহায্য করিবার লাই বাইরে ইউজ যদি হক রুত অটুট তেকুস তোর জান যদি গেইদ হয় আই ইমাম হুসাইনের জান্নাতিয়াত তোল্লা বরাত তুই কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ ইয়া তারা বাইরে বাইরে বন্ধু খবরদারি করিন না তোর হার করতে না তোর করে হারিয়ে তোর তুলিতে ইমাম হুসাইনের কথা আজ জাফরউদ্দিন বললি তোরা তো আজিয়ে ইসলাম বিরানা যে দিবি ওরানা যে দিবি আই ইমাম হুসাইনে তোরারে বাঁচাইলো দি আর নবী মাননি কিল্লে উগ্র উম্মত জাহান্নামত তাইতে ছিল সুবহানাল্লাহ আর উম্মত ব্যাকুর না জান্নাতের ঢুকই সুবহানাল্লাহ ইমাম হুসাইন তু উস নগজু আ নগজু ওমা ইমাম হুসাইন হযরত আর মুস্তাফারায় দেখি একাতের মধ্যে আবে কৌসার আর একাত উর্বিকে তুলে রেখে আতেল হুসাইনা সবরা হয়ে ডাক বলছি ইশারা করে তো হুসাইন আই খোল বানায় বই দেখি আইও না সুবহানাল্লাহ আর কেন বড় করে না সুবহানাল্লাহ কফিনুরুত আনি গিয়ে কফিনুরুত আনি গিয়ে আল্লাহু আকবার শাহাদাতে হুসাইনের পরে গুরসাওয়াত দিয়ে রে আড্ডি ব্যাকি ছুড়ে বেলি দে মাংস তুল সিরিতারিবার হলো উফে নাই এলে মুহূর্ত তো ইমাম আলী মকাম হুসাইন দুজ্জর ফার বনিয়ে রে তলোয়ার সারাই নিজুর জান কুরবান করি উম্মতে মুহাম্মদীর যথা সময়ে নামাজ ও শিক্ষা কারবালার জমির দিয়ে সুবহানাল্লাহ এতলাই ইয়াদ করি গল্লাম দে আদুতে জব সর পেতে গতুলে হুসাইন সজদে में गिर के भूले मदीना वालों गवाह रहना मदीना वालों गवाह रहना नमाज मेरी
قضا نہیں ہے، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم کوئی جہاں میں ہوا نہیں ہے، چوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، سارا دنیا آخری سبسٹنس، غریب امت کی بے کسی پر حسین کا دل جھکا ہے، لیکن غریب امت کے بے بسی پر حسین کا سر جھکا ہے، لیکن یزید جیسے شقی کے آگے، یزید جیسے شقی کے آگے، یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، মাথা ঝুঁকাই আমরা আল্লাহর দরবারত এজিদ 22 লক্ষ সৈনিক যদি আল্লাহ আজি আনতি আই ইমামে হোসেন তুল্লাহ মাথা নত করতাম, বড় করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ রে হোসেন বুঝিবে তৌফিক দান, যারা শুন খুশি না নারাজ লাভই না ক্ষতি হই, শিক্ষা জ্ঞান দরকার আছে না নাই, কিয়ামত পর্যন্ত আর আল্লাহ হোসেনি শিক্ষা চালু থাকবে না নতাইব, আল্লাহ রা ব্যাকুল কবুল করো। মসজিদ বানাই দে হন্ডে কারবালার জমিন হন না, মসজিদ বানাই দে হন্ডে কারবালার জমিন, ইয়া মসজিদ অনরা ফাইন্দ হন্ডে মধ্যম সলিমপুরের জমিন, সুবহানাল্লাহ হন আর কানা বড় করে হন, এই মসজিদের মধ্যে খমতি কিছু আছে না, হন আছে আল্লাহ কি আছে, খলাক টিয়া খোয়াজার টিয়া না মাত্র হন যাইস তোর মাত্র 15,000 টিয়া কি রবা, আজি হোসেনের সাক্ষী রাখিবেন লাই জিবের দ্বারায় মসজিদ ফাই 15,000 কোটি এক কোটি না একজনও সারে দিলেন না মারে নামাতে, যারা এসিডি মসজিদ গুজি ইতারানো যারা তো এখন নবীন ফসি হই আলহামদুলিল্লাহ। হাবিবি সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ মেরে আকা আপকা در ہو میرا سر سامنے ہو روئے انور امام حسین کا صدقہ کرم کر چشم دل کر دو منور یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ صلوات واسطہ مولا علیکہ واسطہ ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ امام حسن اور حسین کا ور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے ززا کا یا نبی یا رسول سلام علیکہ جن کنارہ کی امتوں کی خاطر
اپنا سر دی کٹے ان حسین شہادت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں ہدایت غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم والنقا جلوائے شان قدرت پھیلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں سنجری آجی میری خواجہ غریب نواز گول باغے احمد اللہ بابا غلام الرحمن تاجدار حقیقت پھیلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بج میں عاشق مصطفیٰ غازی شیر بنگلہ عاشق ان امام اہل سنت پھیلا کو سلام مصطفیٰ شمع بج میں ہدایت سیدی حضرت عبد المعبود شاہ سیدی حضرت عبد الحاکم شاہ مرحبا خواجہ کالو شاہ جن کے ہر مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پھیلا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بج میں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا মোহাম্মদ ইনাম বেশি অসুস্থ দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তার হকের মধ্যে দোয়া কবুল করুন মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন অসুস্থ আল্লাহ তাকে শেফায়ে আজলা দান করুন আমাদের মধ্যে যারা আরেকজন মেয়ে জান্নাত নামের অসুস্থ আল্লাহ তাকে শেফা দান করুন আমাদের মধ্যে যারা জটিল কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদেরকে আল্লাহ শেফা দান করুন আল্লাহ হুসাইনি দামনের বদৌলতে আমাদের তকদিরকে পরিবর্তন করে দাও অভাবকে মোচন করে দাও মুশকিলাতকে আসান করে দাও মওলা পর্দার অন্তরালে বসে মা বোনরা যারা হাত পাতবে আল্লাহ তাদের ফরিয়াদকে কবুল করো প্রবাসী ভাই বোনদের ফরিয়াদকে কবুল করো যাদের অর্থ দিয়ে যাদের স্বার্থ দিয়ে যাদের প্রেম দিয়ে যাদের ভালোবাসা দিয়ে আজকের মাহফিল সফল সার্থক হলো আল্লাহ তাদেরকে শানদার কামিয়াবি দান করুক মসজিদের জন্য যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুক এতিম মেয়েদের জন্য যারা সৎকার হাত আল্লাহ সামনে বাড়াইলেন তাদের জন্য রহমতের হাত বাড়িয়ে দাও আল্লাহুম্মা আমিন مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند خدهم غرفا من البحر او رشفا من الديم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی پر قبول منو دست دامن نیال رسول ہر طرف سے فوج گمنک آنکھ گھیرا ہے ہمیں
दे पना या रब शहीद करबला के वास्ते दे पना या रब शहीद करबला के वास्ते मौलाए करीम रातेर गभीरतम मुहूर्त इमाम आली मकाम सुल्तान करबला सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम हुसैनी मोहब्बतेर मध्य पड़े या अल्लाह आजिजिया माबुदिया हाकिमिया जामे मस्जिदेर पक्षे एलाकाबासीर पक्षे मध्यम सलीमपुरेर जमीने मौला अजीमुश्शान शाहादाते करबला महफिल सेजे गेल सफल हलो शुरू থেকে এই পর্যন্ত তেলাওয়াতে কোরআন হাদিসে পাকের তেলাওয়াত নাতে মুস্তাফা জিকির আজকার যা যা হলো সুয়াদবি হলে ক্ষমা করে मौला तुम्हार आलिशान दरबारे कबूल करे हादिया तोहफा बनाए महबूब मुस्तफा नूर मुकद्दसर मध्य पहुंचाए दाओ या अल्लाह समस्त अंबिया कुलेर अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ अजवाजे मुताहरातेर अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ साहबा कुलेर अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ या अल्लाह खुलफाए राशिदीनदेर नामे नामे अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ रब्बे करीम मेहरबानी करे दया करे या अल्लाह बदरी साहबीदेर नामे नामे अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ विश्वेर सेरा कब्रस्तान जन्नतुल बकी जन्नतुल मोहल्ला शरीफेर आंसार मुहाजिर मोमेन मोमेनात प्रत्येकेर नामे नामे अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ अल्लाह मेहरबानी करे दया करे या अल्लाह मजहबेर आइम्मारा या अल्लाह तरीकतेर समस्त मशाइखरा आइम्माए मुजताहिदीन मुफस्सिरिन मुतकद्दिमिन मुताखिरिन आले बैत रसूल पाक पर्यन्त नूर आज तारीख पर्यन्त मौलाए करीम हजरते सैयदना कारुशा रहमतुल्लाह अलैहि गाजी दीन मिल्लात शेर बांगला रब अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैहि सह समस्त औलियाए किराम पृथिवीर सूचना থেকে এই পর্যন্ত বিদায় নিলেন সমস্ত ওলি আল্লাহদের নামে নামে আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও মওলা আমাদের মা নাই বাবা নাই দাদা নাই দাদি নাই নানা নাই নানি নাই আপনজন স্বজন আমরা হারিয়ে ফেলেছি मौला कुले पिटे करे मानुष करलो अल्लाह हक आदा करते पारेनी मेहरबानी करे दया करे ऐतिहासिक शाहादाते करबलार हादिया तोहफा आमादेर मेहरबान मा बाबा दादा दिनानी खेशा करे आपनजन स्वजन हकदारदेर नामे नामे अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ अल्लाह ताआलादेर जिंदगानिर गुनाह माफ करे दाओ अल्लाह ताआलादेरके जन्नतुल फिरदौस अता करो मौला उम्मत मुहम्मदीर अरवाए पाकेर मध्य पहुंचाए दाओ मौला तुम्हार नाम गफूर तुम्हार नाम गफ्फार आम्रा गुनाहगाररा गुनाह करबो बोलेई गफूर नाम दिले गफ्फार नाम राखले गफूर और गफ्फारियतेर इज्जत के रक्षा करो आम्रा गुनाहगारदेर चिरतरे माफ करे दाओ कत जीवने कतई ना गुनाह करेছি আল্লাহ समस्त गुनाह থেকে गर्दन फिराইলাম তোমার আলিশান দরবারে তওবা করলাম মওলা আমাদের তওবাকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো আল্লাহ আমাদেরকে সরল সঠিক পথের পথিক বানিয়ে দাও আমাদের মধ্যে যারা জটিল কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদেরকে সেবা করে দাও যারা বেকার তাদেরকে বাকার করে দাও যারা আল্লাহ আওলাদ তাদেরকে আওলাদ দান করো যারা কর্জদার মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও যারা বেনামাজি তাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও মা বাবার নাফরমান যারা ফরমা বরদার বানিয়ে দাও ঈমানের মধ্যে নকশ থাকলে পরিপূর্ণ ঈমানদার বানিয়ে দাও আয় মুনিব আসমানি বড় আসমানে জমিনি বড় জমিনের মধ্যে দাফন করে দাও या अल्लाह हमारे प्रत्येक दुश्मनेर दुश्मनी থেকে হেফাজত করো সাহিরের সেহের থেকে হেফাজত করো হিংসুকের হিংসা থেকে হেফাজত করো নিন্দুকের নিন্দা থেকে হেফাজত করো মওলা জিন্দেগীর মধ্যে একবার হলেও হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করো মাহবুবে মুস্তাফার জিয়ারত নসিব করো ইয়া আল্লাহ কফারের চক্ষু দিয়ে दीदारे मुस्तफा नसीब करो तुम दूर हो नजरों से क्या लुत्फ है जीने में परवाना यहाँ तड़पे जले शम्म मदीने में परवाना यहाँ तड़पे जले शम्म मदीने में मौला আমরা কয়জন বান্দার বন্দী হব কোটি কোটি বান্দা বন্দী তোমার কাছে আছে মওলা আমাদের ফরিয়াদ যদি কবুল করো আমাদের গুনাহ যদি maaf করে দাও মওলা আমাদের তাকদীর যদি পরিবর্তন করে দাও মওলা তোমার কিচ্ছু কমতি হবে না আল্লাহ উলামায়ে কেরাম হুফাজে কেরাম নায়েবে রাসূলরা
বিশেষ করে শায়রা আহলে সুন্নাত মাওলা আমার ভাগিনা তাকেও তুমি কবুল করো আল্লাহ। আমরা হাজরিনদের মাদ্রাসা পূরণ করে দাও মাওলা। বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে বেমা সাগরে যে নামলাম মাওলা, অকাতরে যারা সদকা করেছেন, যারা দৈনিক মাসিক বাৎসরিক দাতা, এক একজন মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে এতিমের বাবা হয়ে গেলেন আল্লাহ, তাদের এই অনুদানকে তুমি কবুল করো। মসজিদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদেরকে তুমি কবুল করো। ইয়া আল্লাহ, যারা টাইলসের জন্য অনুদান দিয়েছে তাদের অনুদানকে কবুল করো মৌলা। হাসবাহা এলাকাবাসীকে তুমি কামিয়াবি দান করো ইয়া আল্লাহ। এই এলাকার প্রত্যেক ভাই বেরাদর বন্ধুর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট করে দাও, না ইত্তেফাকি চিরতরে দূর করে দাও ইয়া আল্লাহ। অফুরন্ত নাজ ও নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দাও আল্লাহ। বিশ্বের জগতের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের ঝান্ডাকে বুলন্দ করো। অমুসলমানের করতল থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে দাও মাওলা। এই কঠিন মুহূর্তের মধ্যে ঈমান সালামতের জন্য যত জরিয়া প্রয়োজন কুদরতের পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করো ইয়া আল্লাহ। দুশমনদেরকে তুমি মগলুব করে দাও, প্রেমিকদেরকে মাওলা তুমি গালেব করে নাও। বেহরমত আলে রাসূল সুলতানে কারবালা সৈয়দুশ শুহাদা ইমাম আলী মাকাম হুসাইন ওয়া আহবাবিহি ইয়া রাব্বাল আলামিন। বেহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর